Next example 4.12. Find the principal value of ரெண்டு क्वेश्चन இருக்கு. Solution 1. Let alpha is equal to cosecant inverse of -1. Cosecant alpha equal to -1. Reciprocal மாத்திங்க sin alpha is equal to -1. sin alpha equal to -1 sin எப்படி எழுதலாம் sin pi/2. sin alpha equal to sin of -pi/2 எழுதலாம். alpha is equal to -pi/2. alpha ஓட வேல்யூ போட்டுருங்க. இப்போ cosecant inverse of -1 equal to -pi/2. Good. Solution 2. Let alpha is equal to secant inverse of -2. Secant alpha equal to -2. Reciprocal மாத்திங்கன்னா cos alpha is equal to -1/2. cos alpha is equal to -1/2 எழுதலாம். cos pi/3 எழுதலாம். cos alpha is equal to minus cos theta எப்படி எழுதலாம் cos pi minus theta எழுதலாம். so pi minus pi/3. இப்போ cos alpha equal to cos 2pi/3. so alpha is equal to 2pi/3. alpha ஓட வேல்யூ secant inverse of -2 equal to 2pi/3. Next example 4.13. Find the value of secant inverse of -2√3/3. Solution. Let alpha is equal to secant inverse of -2√3/3. secant inverse என்ன வந்துட்டோம் secant alpha is equal to -2√3/3. ரெசிப்ரோக்கல் மாற்றிக்கலாம். secant alpha இன்வெர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்திங்கன்னா cos alpha equal to -3/2√3. cos alpha is equal to இந்த 3√3 கேன்சல் பண்ணிடலாம். மேலே √3 வந்துடும் /2. 3 √3 எழுதி ஒரு √3 அடிச்சிடலாம். இப்போ -√3/2. இப்போ cos alpha is equal to √3/2 காசில் எப்படி எழுதலாம் cos pi/6 cos pi/6. இதை எழுதிக்கலாம் cos alpha equal to minus cos theta எப்படி எழுதலாம் cos pi minus theta எழுதலாம் pi minus pi/6 equal to cos alpha is equal to cos pi/6. LCM எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 6pi minus pi 5pi/6. alpha is equal to 5pi/6. ஆல்ஃபாங்கிறது அதனுடைய வேல்யூ secant inverse of -2√3/3. 2√3/3. ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ secant inverse of -2√3/3 equal to 5pi/6. அதனுடைய ஆன்சர். Next example 4.14. If cot inverse of 1/7 equal to theta, find the value of cos theta. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். principal value of sin inverse of x என்னக்கா close interval -pi/2 to +pi/2. அதே போல் cos inverse of x னா close interval 0 to pi. tan inverse of x னாக்கா open interval -pi/2 to +pi/2. அந்த மாதிரி இடத்துல cot inverse of x க்கு ஒரு இன்டர்வல் பிரின்சிபல் வேல்யூ இருக்குது. சொல்யூஷன் பை டெஃபினேஷன்லேருந்து cot inverse of x belongs to open interval 0, pi. cos inverseக்கு close interval 0 to pi ன்னு இருக்கும். இதில் open interval 0 to pi. நமக்கு கிவனில் என்ன இருக்குது cot inverse of 1/7 equal to theta இருக்குது. அதை எடுத்துக்கங்க. cot inverse of 1/7
equal to theta. Cot inverse தான போச்சுனா cot theta equal to 1/7. Reciprocal மாத்திங்க. Tan theta is equal to 7 and theta is acute. Tan theta 7 நாக்க theta வந்து ஒரு acute angle இருக்கும். அப்ப tan theta is equal to 7/1 எழுதிக்கலாம். பைல ஒண்ணுமே இல்லனா 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போட்டுங்க. theta 90 degree. Tan theta na opposite by adjacent. Opposite என்ன 7, adjacent என்ன 1. இப்போ hypotenuse கண்டுபிடிக்கணும். hypotenuse நான் இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ரூட் எடுக்கணும். 49 + 1 50. 50க்கு ரூட் எடுங்க. 50 ரூட் எடுத்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து 25 × 2ன்னு எழுதலாம். அப்போ 5√2 அப்படின்னு கிடைக்கும். சரி, நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க? cos theta கேட்குறாங்க. இப்போ cos theta equal to ஃபார்முலா என்ன? adjacent by hypotenuse. adjacent என்ன 1, hypotenuse என்ன 5√2. அவ்வளோதான். Next question, example 4.15. Show that cot inverse of 1/√(x² - 1) equal to secant inverse of x, modulus of x greater than 1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு இந்த LHS எடுத்துக்கிட்டேன். LHS எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா let alpha is equal to எடுத்துக்கிறேன். alpha is equal to cot inverse of 1/√(x² - 1). இந்த cot inverse தான் வந்துருக்கோம். cot alpha equal to 1/√(x² - 1) and alpha is acute. ஆல்ஃபாங்கிற இடத்துல அக்யூட் ஆங்கிளாக தான் இருக்கும். இப்போ இதில் காட் ஆல்ஃபாவை எப்படி எழுதிக்கலாம்? இது காட் ஆல்ஃபா டேன் ஆல்ஃபாவாக இருந்தால் ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். இது காட் ஆல்ஃபா அட்ஜசன்ட் பை ஆப்போசிட். அப்போ இதுக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போட்டுங்க. theta 90 degree. என்ன சொல்லியிருக்கேன்? காட் ஆல்ஃபானா அட்ஜசன்ட் பை ஆப்போசிட். அட்ஜசன்ட் என்ன 1, ஆப்போசிட்டு √(x² - 1). இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு இதை கண்டுபிடிச்சிடணும். அதாவது ஹைபாட்னியூஸை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும். x² - 1. இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 1, 2 கேன்சல் ஆகிடும். அதுக்கு ரூட் எடுக்கணும். எடுத்திங்கனாக்கா கிடைக்கும் x². ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும் x. இப்போ இந்த ஆன்சர் வந்து x. இப்போ ஹைபாட்னியூஸ் சைடு கண்டுபிடிச்சாச்சு x. மறுபடியும் பாருங்கள், இது ஹைபாட்னியூஸ் சைடு, இது ஆப்போசிட்டு, இது அட்ஜசன்ட்டு. இதை ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ரூட் எடுத்தால் தான் ஹைபாட்னியூஸ். இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும். ரூட்டே வராது இல்லையா? சரி, ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும். அடுத்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் 1² 1. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரூட் எடுக்கிறோம். 1 கேன்சல் ஆகிடும். x² ரூட் எடுத்திங்கன்னாக்கா x. அப்போ இந்த எக்ஸ் வேல்யூக்கு போட்டேன். இப்போது நமக்கு ப்ரூஃபில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். சீக்கண்ட் இருக்குது. அதனால் இதுலேருந்து சீக்கண்ட் ஆல்ஃபாவை கண்டுபிடிப்போம். சீக்கண்ட் ஆல்ஃபானா தெரியலன்னா நம்ம உடனே அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கலுக்கு போயிடும். காஸ் ஆல்ஃபானா அட்ஜசன்ட் பை ஹைபாட்னியூஸ். அப்படியே மாற்றிக்க வேண்டியதான். ஹைபாட்னியூஸ் பை அட்ஜசன்ட். ஹைபாட்னியூஸ் என்ன எக்ஸ் பை அட்ஜசன்ட் என்ன 1. இப்போ சீக்கண்ட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எக்ஸ். இதுலேருந்து ஆல்ஃபா தானே வேணும். ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு. இப்போ இந்த ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ எடுத்து இதில் போட்டுருங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/√(x² - 1) ஈக்குவல் டு என்னது? இதனுடைய வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். நமக்கு கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் greater than 1 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான்.